ओं नमो भगवते वासुदेवाय ओं परमात्मने नमः। ओं श्रुतादिनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्नि सुजुह्यति सदादीन् विषयानन्या इंद्रियाग्निषु जुह्यति। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अन्य योगी माने स्तोत्र आदि इंद्रिय मान को संयम रूपक अग्नि मानंकरे होम करती एवं आउ केतेक योगी सदादि विषय मानंकु इंद्रिय रूपक अग्नि मानंकरे होम करती। संयम को अग्नि बोली कहिबार भाव कौन एवं सेतिरे बहु वचन प्रयोग काहींकी करा जायछि। इंद्रिय संयम रूपक साधना को यज्ञर रूप देवा पाई संयम को अग्नि बोली कहा जायछि एवं प्रत्येक इंद्रियर संयम अलगा अलगा हुए। यही कथाटी स्पष्ट करिदेबाकु सेतिरे बहुवचन प्रयोग करा जायछि। संयम रूपक अग्नि मानंकरे स्तोत्र आदि इंद्रिय मानंकु होम करिवार अर्थ कौन? द्वितीय अध्याय रे कहा जायछि जे इंद्रिय माने अत्यंत प्रथम नशील सेमाने बलपूर्वक साधकଙ୍କ मन को तले पकाई दैछन्ति। तेणु इंद्रिय मानंकु निजर वश करिदेवा सेमानंकर स्वतंत्रता लोप करिदेवा सेमानंक ठारे मन को विचलित करिबार शक्ति रहिबाकु न देवा तथा सेमानंकु सांसारिक भोग मानंकर प्रवृत्त हेबाकु न देवा ही इंद्रिय मानंकु संयम रूपक अग्नि मानंकरे होम करिवा। तात्पर्य ही जे स्तोत्र चर्म नेत्र जिह्वा एवं नासिका को वश करी प्रत्याहार करिवा अर्थात शब्द स्पर्श रूप रस और गंध आदि बाहर भीतर समस्त विषय इंद्रिय मानंकु विवेक पूर्वक दूरेई देई उपरोक्त होई जिवा ही स्तोत्र आदि इंद्रिय मानंकु संयम रूपक अग्नि मानंकरे होम करिवा। यार स्पष्ट सुस्पष्ट भाव द्वितीय अध्याय 58 श्लोक रे कईच दृष्टांत देई कहा जायछि। तृतीय अध्याय 6 श्लोक रे जेउ इंद्रिय संयम को मिथ्याचार बोली कहा जायछि सेही ओ यही इंद्रिय संयम मध्यरे पार्थक्य कौन? सेठारे केवल इंद्रिय मानंकु देखिबा शुणिबा तथा खाइबा पीवा आदि बाह्य विषय मानंकरु रोध करिदेबाकु ही संयम बोली कहा जायछि। इंद्रिय मानंकु वश करिबा कथा सेठारे नाही, कारण सेठारे मन द्वारा इंद्रिय मानंकर विषय मानंकु चिंतन करुथिबा कथा स्पष्ट होई जायछि। किंतु एठारे सेपरि कथा नाही। एठारे इंद्रिय मानंकु वश करि नेबार नाम संयम। वश करा जाइथिबा इंद्रिय मानंक ठारे मन को विषय मानंकर प्रवृत्त करिवार शक्ति रहे नाही। तेणु जेउ व्यक्ति इंद्रिय मानंकु वश न करी केवल दंभाचार द्वारा इंद्रिय मानंकु विषय मानंक ठारू रुद्ध करी रखे अथच मन द्वारा विषय मानंकु चिंता करे एवं जेउ व्यक्ति परमात्मा को पाइबा पाई इंद्रिय मानंकु वश करी दिए ताहांक मनरे विषय चिंतन हुए नाही। निरंतर परमात्मांक चिंतन ही हेउथाय। यहा ही मिथ्याचारीर संयम एवं यथार्थ संयम मध्यरे पार्थक्य। श्लोकर उत्तरार्धरे इंद्रिय सह सहित अग्नि शब्दर समास काहीके करा जायछि। इंद्रियाग्निषु पदरे बहुवचन प्रयोगर अभिप्राय कौन? आसक्ति रहित इंद्रिय मानंक द्वारा निष्काम भाव रे विषय सेवन रूपक साधना को
ଯଜ୍ଞର ରୂପ ଦେବାକୁ ଏଠାରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଅଗ୍ନି ଶବ୍ଦର ସମାସ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ସେବନ କରାଯାଏ। ଏହି କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏଥିରେ ବହୁ ବଚନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ସପ୍ତାଦି ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ଅଗ୍ନିମାନଙ୍କରେ ହୋମ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବଶ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ରହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ରମ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟତାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ସବୁକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କରେ ବିଲୀନ କରିଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁ ସେବନ କରିବା ସମୟରେ ବା ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିକାର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଶକ୍ତି ରହିବାକୁ ନ ଦେବା ହିଁ ସପ୍ତାଦି ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ଅଗ୍ନିମାନଙ୍କର ହୋମ କରିଦେବା। ଅଭିପ୍ରାୟ ଏଇକି ଯେ କାନରେ ନିନ୍ଦା ବା ସ୍ତୁତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁକୂଳ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି, ନେତ୍ରରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି, ଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଅନୁକୂଳ ବା ପ୍ରତିକୂଳ ରସ ଗ୍ରହଣ କରି, ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟତାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ସେବନ କରି ଅନ୍ତଃକରଣରେ ସମଭାବ ରଖିବା, ଭେଦ ବୁଦ୍ଧି ଜନିତ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଏବଂ ହର୍ଷ ଶୋକ ଆଦି ବିକାର ଜାତ ହେବାକୁ ନ ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ମନକୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ରହିଛି ତାହା ନାଶ କରିଦେଇ ତାହାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କରେ ବିଲୀନ କରିଦେବା ହିଁ ଶତାବ୍ଦୀ ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପକ ଅଗ୍ନିମାନଙ୍କରେ ହବନ କରିବା। କାରଣ ବିଷୟମାନଙ୍କରେ ଆସକ୍ତି ସୁଖ ଏବଂ ରମଣୀୟକୁ ବୁଦ୍ଧି ନ ରଖିବାରୁ ସେହି ବିଷୟ ଭୋଗ ସାଧକଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ତାହା ସ୍ୱୟଂ ଅଗ୍ନିରେ ତୃଣ ପରି ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଆତ୍ମସଂଯମ ଯୋଗ ରୂପକ ଯଜ୍ଞ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଓଂ ସର୍ବାନ୍ଦ୍ରିୟାଣି କର୍ମାଣି ପ୍ରାଣକର୍ମାଣି ଚାପରେ ଆତ୍ମସଂଯମ ଯୋଗାଗ୍ନୌ ଜୁହ୍ୟତି ଜ୍ଞାନ ଦୀପିତେ। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଅନ୍ୟ ଯୋଗୀମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରାଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ଆତ୍ମସଂଯମ ଯୋଗ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ହୋମ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆତ୍ମସଂଯୋଗ ଯୋଗ କେଉଁ ଯୋଗର ବାଚକ? ତାହା ସହିତ ଅଗ୍ନି ଶବ୍ଦର ସମାସ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି ତଥା ଜ୍ଞାନ ଦୀପିତେ ବିଶେଷଣର ଭାବ କ'ଣ? ଏଠାରେ ଆତ୍ମସଂଯମ ଯୋଗ ହେଉଛି ସମାଧି ଯୋଗର ବାଚକ। ସେହି ସମାଧି ଯୋଗକୁ ଯଜ୍ଞର ରୂପ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାହା ସହିତ ଅଗ୍ନି ଶବ୍ଦର ସମାସ କରାଯାଇଛି। ସମାଧିର ଅବସ୍ଥା ସୁଷୁପ୍ତି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ସମାଧି ସୁଷୁପ୍ତି ଏପରି ଶୂନ୍ୟାବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ବିବେକ ଜ୍ଞାନର ଜାଗୃତି ରହିଥାଏ। ଯଜ୍ଞର ରୂପକ ଦ୍ୱାରା ସମାଧି ଯୋଗକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଅଗ୍ନି ପରି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଏଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଦୀପିତେ ବିଶେଷଣ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଉପରୋକ୍ତ ସମାଧି ଯୋଗର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ତଥା ସେଥିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରାଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାମାନଙ୍କୁ
ହୋମ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟେୟର ମନର ନିରୋଧ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୁଏ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରାଣମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିରୋଧ କରି ତାପରେ ମନକୁ ଧ୍ୟେୟ ବସ୍ତୁରେ ନିରୋଧ କରାଯାଏ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରଥମେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟେୟର ଚିନ୍ତନ କରୁ କରୁ ଧ୍ୟେୟର ମନର ଏକାଗ୍ରତା ରୂପକ ଧ୍ୟାନାବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଧ୍ୟାନର ଗାଢ଼ ସ୍ଥିତି ଆସିଯାଇ ଧ୍ୟେୟର ମନର ନିରୋଧ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ସମାଧି ଅବସ୍ଥା। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାଣମାନଙ୍କର ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ସକଳ କ୍ରିୟା ସ୍ୱତଃ ନିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରକାରରେ କରାଯାଇଥିବା ଧ୍ୟାନ ଯୋଗର ବର୍ଣ୍ଣନା। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସୁଗୁଣ ସାକାର ବା ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର କୌଣସି ବି ରୂପରେ ନିଜ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଓ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ବିଧିପୂର୍ବକ ମନକୁ ବିରୋଧ କରିଦେବା ହିଁ ସମାଧି ଯୋଗର ସ୍ୱରୂପ। ଏପରି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ନିଗ୍ରହ ପୂର୍ବକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଦେଖିବା, ଶୁଣିବା, ଶୁଙ୍ଘିବା, ଛୁଇଁବା, ଚାଖିବା ଓ ଘେନିବା ଓ ଛାଡ଼ିବା, କହିବା ଏବଂ ଚାଲିବା, ବୁଲିବା ଆଦି କ୍ରିୟା ତଥା ପ୍ରାଣମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା ଏବଂ ହଲିବା, ଝୁଲିବା ଆଦି ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ବିଲୀନ କରିଦେଇ ସମାଧିସ୍ଥ ହୋଇଯିବା ହିଁ ଏହି ଆତ୍ମସଂଯମ ଯୋଗ ରୂପକ ଅଗ୍ନିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଏବଂ ପ୍ରାଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରିୟାକୁ ହୋମ କରିଦେବା। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ସମାଧି ଯୋଗ ସାଧନାକୁ ଯଜ୍ଞର ରୂପ ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ତପୋ ଯଜ୍ଞ, ଯୋଗ ଯଜ୍ଞ ଓ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ରୂପକ ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞ ବିଷୟ ସଂଯମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓଂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓଂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ।